تو روزانہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بلکہ مل کر پڑھ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ عاصیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے ساری امت نماز، آمین۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن میں ہم نے سنا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اس کی تفسیر میں کیا خوبصورت لکھا، تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، فکسڈ ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے، یعنی نماز ٹائمنگ کے اندر فرض ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ چلو صبح ساری پڑھ لی، شام بعد میں ساری پڑھ لی۔ نماز کے ٹائمنگ قرآن فرما رہا ہے فرض ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا، کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت کا ذکر بھی موجود ہے؟ یہی سوال ایک مرتبہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ کسی نے عرض کی، کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت بیان کیے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، قرآن کریم کی 2 آیات میں 5 کی 5 نمازوں کے وقت جمع کر دیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ قرآن میں 5 نمازوں کا ٹائمنگ کیسے بیان ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے، شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء ہے، صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر ہے، جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس وقت کی تسبیح سے مراد نماز عصر ہے، دوپہر کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن پاک میں 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ اچھا، اب وقت کے اندر نماز پڑھنا لازم، ایک بھی نماز کا گزار دینا یعنی قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ بندے کو کیسی مجبوری ہو، جب تک شریعت اجازت نہ دے نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا، مثلا یہ سوچنا کہ یار ابھی ظہر میں مصروف ہوں، عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، نماز ٹائمنگ میں کتنی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، کافروں کو پتا تھا کہ مسلمان نماز کے بڑے پابند ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا، انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ عصر پڑھیں گے نا ہم اسی وقت اٹیک کر دیں گے ان پر۔ اب یہ ان کا پلان تھا، اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سبحان اللہ، اللہ نے کیا خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا قرآن میں۔ 5ویں سپارے کی آیتیں نازل ہوئیں، اس میں اللہ پاک نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا، تاکہ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ تم 2 گروہ میں بٹ جاؤ اور ایک گروہ جماعت میں شامل ہو، امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، پھر جو دوسرا گروپ ہے دشمن کے مقابلے میں رہے، پھر پہلا گروہ دشمن کے مقابلے میں آ جائے، دوسرا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو۔ یہ ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب یہاں اندازہ لگائیں کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ حالت جنگ میں بھی ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب ذرا غور کریں،
कितना इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन सामने है, सफ़े बनी हुई हैं, असर का वक्त आया। ये नहीं फरमाया कि अभी लड़ाई है, जंग है, इसके बाद पढ़ लेना, नहीं, तरीका पूरा बयान हुआ कुरान में कि इमाम खड़ा हो और जनाब एक सफ बनाई जाए और एक जो ग्रोह है वो दुश्मन के मुकाबले में रहे। एक रकात अदा करने के बाद, ऐसा नहीं कि पूरी 4 रकातें, एक रकात ये अदा करें फिर ये दुश्मन के मुकाबले में जाए और वो ग्रोह आ जाए। टाइमिंग के साथ दुश्मन के मुकाबले में भी नमाज भी पढ़ने का हुक्म कुरान ने दिया और बाद जमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। अब हमारा हाल क्या है, यार आज सर में दर्द है, जरा कल पढ़ लेंगे, आज घर में मसरूफियत ज्यादा है, कल पढ़ लेंगे, आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग तो ऑफिस में चल रही है, बड़ा अहम कस्टमर आया हुआ है, अब्रॉड से आया हुआ है और बड़ा जनाब ऑर्डर फाइनल होना है, यार शाम को पढ़ लेंगे, नहीं जनाब आज जरा बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, कल पढ़ लेंगे। यानी हो ये गया है कि हमें हर मसरूफियत में जो सबसे पहली चीज हम ड्रॉप करते हैं वो हम नमाज को ड्रॉप कर। हालांकि किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, यानी इससे बड़ी क्या सिचुएशन होगी कि दुश्मन सामने खड़ा है, मगर सहाबाए किराम को उस वक्त भी नमाज पढ़ने का टाइम के अंदर हुक्म दिया गया। काश ये रियलाइजेशन हो जाए, सारे काम बाद में हैं, पहले नमाज है। और मैं आपको सही बताऊं, माशाल्लाह मैं चेहरे देखता हूं, आप में से बहुत सारों को जानता हूं कि आपको अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी हैं। आप अपने ऑफिस के कोई सीईओ बैठे हुए हैं, कोई मैनेजर्स बैठे हुए हैं, कोई मालिक बैठे हुए हैं, आपके साथ ठीक ठाक लोग वाबस्ता हैं। अगर आप एज अ सीईओ, आप एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप एज अ मैनेजर, आप एज अ लीडर ऑफ द टीम, वक्त होने पर अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में मीटिंग से खड़े होकर आप नमाज पढ़ेंगे ना, आप यकीन करें आप इंस्पिरेशन बनेंगे। आपको देखकर लोग नमाज पढ़ेंगे, यार इतना बिजी आदमी नमाज पढ़ रहा है। आप अपने धाक को बताएं कि बस मैं नमाज पढ़ के आया, बल्कि उसको भी कहते नमाज पढ़ते हैं। ये बाज़ औक़ात एक जुमला, एक अंदाज, ये दावत बन जाती है। माशाल्लाह कई हमने देखा ऑफिस के बाद लिख देते नमाज का टाइम, भाई इस वक्त काम बंद है, 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक लें, अपने एम्प्लॉइज को पढ़ाएं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, दावत इस्लामी में ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 42,000 एम्प्लॉइज हैं। 42,000 एम्प्लॉइज वाली कंपनी, शायद यहां पर कोई भी नहीं बैठा होगा इतनी बड़ी कंपनी का ओनर, ठीक है। लेकिन हमारा रूल ये है कि जो भी मसरूफियत है, नमाज का टाइम होगा वो काम बंद हो जाएगा, सारे लोग नमाज पढ़ेंगे। बल्कि ये रूल है कि जो बेनमाजी है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं बन सकता। यानी हमारा रूल ये है कि जनाब जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारी कंपनी का फर्माबरदार कैसे बन सकता है। आप रूल बनाए ना कि भाई मेरे ऑफिस में नमाजी बंदा ही जॉब पे रहेगा, इससे क्या फायदा होगा। 100 आदमी, 200 बंदे, 500 बंदे, जितने सब नमाजी बन जाएंगे, सबका सवाब आपको मिलेगा, आदत हो जाएगी नमाज की, और आप भी नमाज पढ़ें। यानी आप जो जिस पोजीशन पर है, अगर उस पोजीशन पे नमाज के वक्त पर आप खड़े होकर नमाज पढ़ने चले जाएं, या नमाज का एहतमाम करें अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर में, बच्चों को भी ये ट्रेनिंग हो कि नमाज छोड़ने का तसव्वुर ही नहीं हो। यानी सबको पता है नमाज का टाइम होगा, कोई और काम नहीं, इंशाअल्लाह। और मैं आपको सही बताऊं, आप नमाजी बने, हमारे बच्चे नमाजी बनेंगे। हम तो डेलिबरेटली अपने बच्चों को एक तरबियत दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बता नहीं रहे, मगर एक ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं कि हर जुम्मे को अबू नमाज के लिए जाते हैं, तो अब बच्चा भी जुम्मे को ही आएगा। मेरे आपके मरने के बाद भी जुम्मा ही पड़ेगा, क्योंकि उसने देखा अबू तो हर जुम्मे को ही मस्जिद जाते हैं, इसके बाद तो फिर रमजान में जाते हैं। ये पूरी ट्रेनिंग हम डेलिबरेटली दे रहे हैं अपने बच्चों को, और हमारे मरने के बाद भी जुम्मा ही पढ़ेंगे। तो आज हमने सुना कि एट एनी कॉस्ट नमाज कज़ा नहीं होगी। मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब, जिन्होंने बड़ी कमाल की फिक्र की किताब लिखी बाहर शरीयत, आपने उसमें एक मसला लिखा कि अगर बंदा कश्ती में जा रहा है, कश्ती अल्लाह ना करे तूफान की नजर हो गई, टूट गई, एक बंदे ने तख्ता पकड़ लिया, तख्ते पे बड़ी मुश्किल से बैठ गया, अब अगर उस तख्ते पर भी नमाज का वक्त आएगा तो उस हालत में भी उस पर नमाज पढ़ना फर्ज हो। इस सिचुएशन में भी नमाज माफ। लेकिन हम हर छोटी सी सिचुएशन पे, छोटी सी मसरूफियत पे, छोटा सा एक्सक्यूज लेकर सबसे पहले नमाज को छोड़ देते। अब नियत कर लें हम ऐसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। साहिब बारे शरीयत की बात हो रही थी मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब की, तो आपकी जिंदगी का एक वाकया आपको सुनाता हूँ। एक बार आप बीमार हो गए थे, बीमारी की वजह से आप बेहोश हो गए और तवील बेहोश रहे, दोपहर को बेहोश हुए, जोहर की नमाज का वक्त चला गया, असर में आप बेदार हुए। जैसे ही होश आया, पहला सवाल ये किया कि जोहर का वक्त बाकी है, तो किसी ने बताया हुजूर जोहर का तो वक्त चला गया है। आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू। कहा हुजूर कहीं दर्द हो रहा है, दोबारा तकलीफ हो रही है। कह रहा है इससे बड़ा दर्द क्या होगा, इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी कि मेरी जोहर चली गई। तो उन्होंने कहा